आपण मानक प्रथम मु धन्यवाद दूची जो घमाघोट चली जो निर्वाचन से आपण मैंने व्यस्त थे समस्ते एवं टिके आकाश परिष्कार गत काली दिल्ली रे एक नुआ सरकार गठन है एनडीए मोदी नेतृत्व रे एवं ओडिशा रु दुई जन प्रतिनिधित्व करुँच से दुई जन नहीं तीन जन प्रतिनिधित्व करुँच से कैबिनेट रे समस्त को मोर बधाई जनाऊँगी एवं ठीक से ही भली ओडिशार मध्य विपुल संख्या बीजेपी भोट पाई आसंता काली ना दुई दिन पर गोटे दिन पर नुआ सरकार गठन हम जहाँ सूचना मिली दुईटी कथा मोर केंद्र सरकार निकट में कहवा कथा जे जो दुईटी मुख्य दल तांको समर्थन जन गोटे है जनता दल यूनाइटेड एवं अन्यटी है तेलुगु देशम पार्टी सेमानकर मुख्य दाबी जहाँ बाहर प्रकाश पाई स्पेशल कैटेगरी स्टेट स्टेटस दवाई बिहार एवं आंध्र प्रदेश दाबी करी दुई नेतृत्व ओडिशा विधानसभा रे प्राय 3 थर कि 4 थर सर्वसम्मति क्रमे प्रस्ताव गृहीत होईछि जे ओडिशा को एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट रे परिणत करी केंद्र सरकार से दिगरे पदक्षेप नवा पाए आशा करुछि जेहेतु से संपर्क रे नुआ सरकार विचार आलोचना करिया को आरंभ करछंती ओडिशा को प्राधान्य देबे कारण ओडिशा ये तीनोटी राज्य भितर सबुठु पछुआ राज्य आमे गरीब रे 1 नंबर अच्छु ए राज्य लोक संख्यार 94% लोक होचंती वंचित वर्गर से दृष्टि आशा करी जे केंद्र सरकार ए संपर्क रे निष्पत्ति नेला बेले जहाँ प्रधानमंत्री कहते 100 दिन भितर आमे हमर कार्यक्रम को रिव्यू करिवु भावुची प्रथम कैबिनेट बैठक रे ए संपर्क रे निष्पत्ति नेबे एवं ओडिशा को प्राधान्य देबे दुईटी कारण पाई ओडिशार गरीबी एवं अन्य पटे विपुल संख्या रे बीजेपी ओडिशा रु भोट पाइछि 21 जन पार्लियामेंट सभ्यों भितर 20 जन पाइछन्ति ए बोधे इतिहास प्रथम थर पाए बीजेपी एते संख्या रे ओडिशा रु भोट पाइबा एवं द्वितीय दाबी जहाँ वर्तमान जेडीयू एवं अन्य मानकर दाबी जे देश रे जाति जनगणना को प्राधान्य दिया जाए आशा करी केंद्र सरकार मध्य समग्र देश रे जाति जनगणना को प्राधान्य देबे जहाँ को बराबर पूर्व से माने मना करी आछन एवं विशेष करी हम राज्य रे जाति जनगणना जाति भित्तिक जनगणना कले ओडिशार गरीबी चित्र पदा को आसीबो एवं सही हिसाब रे जेपरि बिहार रे करा जाइछि ठीक सही भली जो माने विभिन्न वर्गर सब वर्गर जो माने गरीब लोक शिक्षागत सोशल एवं इकोनॉमिक एवं एजुकेशनली जो माने बैकवर्ड से मान को विशेष प्राधान्य देई से संपर्क रे निष्पत्ति नेबे गोटे मूल कथा होइछि जे जो मानकर संख्या जेतिकी भाग से मान सेतिकी पाइबे मु भावुची जोटा नीतीश कुमार एवं निजे भारतीय जनता पार्टी मध्य बिहार रे से संपर्क रे सहमत है जेहेतु निष्पत्ति नहीं बिहार रे जाति जनगणना कले एवं संख्यानुपात रे तांकर रिजर्वेशन को बढ़ेले ठीक से भली ओडिशा रे मध्य 94% लोकंकर जो भागीदारी से भागीदारी को नुआ करी गठन हेबा को जाउथिबा जो बीजेपी रो सरकार मु भावुची प्रथम कैबिनेट रे ए संपर्क रे निष्पत्ति नेबे एवं जो माने ठू से सबुठ अधिका भोट पाइछंती एवं जहाँ फल से माने एते संख्या रे विपुल संख्या रे निर्वाचित होइछंती एवं ओडिशा रे विशेष करी मंडल कमिशन को आज पर्यंत ठीक भावे लागू करा जाई नाही ओडिशार पछुआ वर्ग लोकंकर संख्या होची 54% एवं एठी रिजर्वेशन शिक्षा क्षेत्र रे 0% whereas EWS कोटा रे जो माने 6% रो जनसंख्या 6% ओडिशा रे सेमान को 10% रिजर्वेशन गत वर्ष तो राज्य रे लागू करा जायछि किंतु 54% लोक जो माने
ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ ନାହିଁ। ଠିକ ସେହିଭଳି ଦଳିତ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହକ୍ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ହେଉଛି 40% ପାଇବା କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର 20% ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ସେ ବର୍ଗରୁ ଯେତିକି ଡାକ୍ତର ଯେତିକି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବା କଥା ସେମାନେ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ନୂଆ ସରକାର ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟରେ ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ବି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ ଗୋଟାଏ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟର ବୈଠକରେ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସଂଖ୍ୟାନୁପାତରେ ତାଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନକୁ 54% କୁ ବଢେଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଓବିସି କମିଶନ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନାର ଆରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି এই দুইটি কথাକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ନିବେଦନ, ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପେଶାଲ କାଟେଗୋରୀ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଫର୍ମେସନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବିଜେପିର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାତି ଜନଗଣନା, ଓବିସି ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏସସି ଏବଂ ଏସଟି ସେହି ବର୍ଗର ଅଧିକାରକୁ ତୁରନ୍ତ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। କାରଣ ସବୁବେଳେ ଆମେ କହି ଆସିଛେ, ସେମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ବି ବାର ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ନୂଆ ସରକାର ମଣ୍ଡଳ କମିଶନକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭଳି ଆମ ରାଜ୍ୟର 54% ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ସମ୍ବିଧାନର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି 50%ର ଏମ୍ବାର୍ଗୋକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ, ସେ ଏମ୍ବାର୍ଗୋକୁ ଉଠେଇବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। କାରଣ ଆଜ ଇଟ୍ ଇଜ ଇକୋନୋମିକ ଯୋଉ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ କୋଟା ଦେଲା ପରେ 50%ର ଏମ୍ବାର୍ଗୋ ଅଲରେଡି ଉଠି ସାରିଛି। ଏ ଦୁଇଟି କଥା ଉପରେ ନୂଆ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଯୋଉ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ହେବ ଏବଂ ଏ ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକଙ୍କ ଯୋଉ ବହୁଦିନର ଦାବି ସେ ଦାବିକି ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଯୋଡ଼ିଏ କଥାକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଏମ୍ଫାସାଇଜ କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେଶାଲ କାଟେଗୋରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ଜାତି ଜନଗଣନା ମଣ୍ଡଳ କମିଶନର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଏବଂ 54% ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଯୋଉ ଛିନ୍ନ କରାଯାଇଛି ଅତୀତରେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆଗାମୀ ଯୋଉ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୂଆ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ସେମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଯୋଡ଼ିଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଏମ୍ଫାସାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ସରକାର ଗଠନ ହେଲା ପରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ର ସରକାରଠୁ କି 4ଟା ଇଞ୍ଜିନ ଲାଗୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଞ୍ଚ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା କଥା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ସେ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ଯେତେ ଭାଗ ପାଇବେ ସେ ସେତେ, ଏହି ଦାବିକୁ ନେଇ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା କ୍ୟାବିନେଟ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ତୁରନ୍ତ ନେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ଯାହା ଜଳେଇବା କଥା ଜଳାନ୍ତୁ, କିଛି ମାନେ ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀପ ଜଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହା ଘରେ ଦୀପ ଜଳିବ ନ ଜଳିବ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଗୁରୁବା ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗର ଘରେ ଯଦି ଯୋଉଦିନ ଆଲୋକିତ ହବ ସେଇଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସେମାନେ ସମାଧାନ କଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ କରିବେ କାହାକୁ ନ କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଥା, ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଠିକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆଶା କରିବି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛି, ଏସସି ଏସଟି ଓବିସି ବର୍ଗରୁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଇବା କଥା ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର 94% ଲୋକ ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ମାତ୍ର 6% ତାରି ଭିତରୁ ଯଦି ସେମାନେ ବାର ବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଜେଡି ତାଙ୍କର ଅତୀତର ଯୋଉ ଭୁଲ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି।